regular online session on Saturday on Vedanta. I participated there, and Swamiji is just excellent in this, and we are fortunate to have him with us. And we have the opportunity to listen from him. And without further delay, I would like to say that something will start. Good afternoon, students. And not just the students, we have our honorable director, sir. So, this is an opportunity where our director, sir, is along with you as students. So, thank you for inviting the International Vedanta Society to this wonderful session and to interact with you all. And also my heartfelt gratitude to Principal Madam, all the faculty members and the students. As you know that today we are here to speak on a subject which is very profound, which is very intense, but at the same time it's very interesting also. And also I would like to know, would I speak in fully in English or a bit in English and Bengali mixed? Okay, mixed hole bhalo, right? Anyone in Hindi speaking? ठीक है, कोई बात नहीं. तो बीच में कहता रहूँगा. और अगर मैं भूल जाऊँ तो आप थोड़ा हाथ ऊपर कर लेना, ठीक है? मुझे याद आ जाएगा. Our interaction and our relation with Guru Nanak Institute of Pharmaceutical Science and Technology is not just today or a month ago where we, two of our Swamijis came along, one along with me. We have been here like 4 years back, I think. So it has been a long, period. So there we met our honorable director, Mr. Vijay Chandra, and he invited us to speak to you all regarding this subject, and then they asked us to form a course on the কোর্স বানাতে বললো যেখানে এই বেদান্ত নিয়ে আমরা শুধু বেদান্ত নয়, বেদান্ত বলতে আমরা অনেক সময় বুঝি যে শুধু এটা সাধু সন্ন্যাসীদের সাবজেক্ট, কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়. বেদান্ত একটা হোলিস্টিক সাবজেক্ট which gives you a holistic approach to life. যে যেখানে আছে প্রত্যেকে কিন্তু এই বেদান্তটা চর্চা করতে পারে, because as is the topic of today, Vedanta speaks of strength, Vedanta speaks of knowledge, Vedanta speaks of self-confidence, Vedanta speaks of resilience, Vedanta speaks of power, the power of mind. Vedanta speaks of controlling the mind and making the maximum out of it. So it's a holistic approach towards our life. So it is not that as a Swamiji is speaking here, so it is just a subject which is cultivated by monks and sannyasis and in the ashrams. It's not so. So today is the first class on this course. Today is the 12th of September, and yesterday it was 11th of September. Now to begin with, I would like to have an interaction all along. Okay, মানে আমি শুধু বলে যাব তোমরা শুধু শুনবে তেমন কিন্তু নয়, আমি মাঝে মাঝে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি. তো এখানে প্রশ্ন ভুল উত্তর দিলে মার্কস কাটা যাবে না, তাই ভয় নেই. তোমরা ফ্র্যাঙ্কলি you can
answer those questions, and if you have any questions in your mind, you can ask me. But the questions for this question and answer, we will have a separate session at the end of this. Okay? আমার ডিসকোর্স শেষ হওয়ার পরে আমরা একটা আলাদা সময় রাখবো যেখানে তোমাদের কোশ্চেন তোমরা করতে পারো, তোমাদের যেমন ইচ্ছে সেই কোশ্চেনগুলো তোমরা করতে পারো। আমি যতটুকু জানি, এই নয় যে আমি সব জানি, পৃথিবীতে কেউ সব জানে না। আই এম অলসো স্টুডেন্ট, আই এম অলসো লার্নিং। ওকে, সো আমি যতখানি পারি আমি চেষ্টা করবো তোমাদেরকে উত্তর দিতে। তবে আমি মাঝে মাঝে একটু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো। যেমন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি যে, যেটা বললাম গতকালকে 11th of September ছিল, কে কি জানো 11th of September why is it so important? Yes, anyone? Raise your hand. Yes. হ্যাঁ, রাধা অষ্টমী ছিল, কারেক্ট, রাধা অষ্টমী ছিল। Your name please? মৌসুম মাইতি। ওকে, আপনি তো আগে স্টুডেন্ট, হ্যাঁ, যদি আজকে আপনিও স্টুডেন্ট কিন্তু তথাপি anyone else? Yesterday was 11th of September. কেউ জানো কি কেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট? তাও বলে দিই, যেটার জন্য এটা it became a history. It happened on 11th of September 1893. This is a hint. 1893 11th of September একটা ঘটনা ঘটে, যেটা একটা হিস্টোরিক্যাল ঘটনা এবং ভারতবর্ষেরই একজনকে কেন্দ্র করে আমেরিকাতে হয়েছিল। এটাও বললাম, শিকাগো স্পিচ। অনেকগুলো হিন্ট লাগলো, তাও পেরেছো, দ্যাট ইজ গুড। On this very particular day, 11th of September 1893, Swamiji spoke at the Parliament of Religions in Chicago, the Hall of Columbus. And জানো কি যে কত মিনিট তাকে দেওয়া হয়েছিল বলবার জন্য? হ্যাঁ, 2 minutes. He was given just 2 minutes. And he conquered the whole of the world within those 2 minutes. So you don't need much time to conquer the world if you have that confidence in it. যদি তোমার আত্মবিশ্বাস থাকে, যদি তোমার নিজের উপর বিশ্বাস থাকে, তাহলে জগৎকে জয় করতে খুব বেশি কিছু করতে হয় না। The first and foremost thing that you need to conquer the world is self-confidence, যেটা আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুব অভাব দেখা যায়, তাই না? জানি উত্তরটা, এই যে যেমন আমি বললাম, হয়তো অনেকেই আমরা জানতাম উত্তরটা, কিন্তু মনে হলো যে বলবো, যদি ভুল হয় সবাই আবার শুনে হাসবে, না বলাটাই ভালো, তাই না? জীবনে এরকম অনেক কিছুই হয়, জানি কিন্তু বলতে চাই না, সবাই হাসবে, হাসলে হাসবে, তাতে কি আছে, ভুল হতেই পারে। And what were his opening words? Dear sisters and brothers of America, brothers and sisters, dear sisters and brothers of America. এবং এটা শোনার পর পুরো হল, প্রায় 7,000 লোক ছিল, 7,000. They all stood on their feet and they applauded for 2 minutes. 2 মিনিট তাকে শুধু বলতে বলা হয়েছিল যে 2 মিনিট পাবে না। যখন তিনি প্রথম বললেন যে ডিয়ার সিস্টার্স এন্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা, পুরো হল দাঁড়িয়ে উঠে 2 মিনিট শুধু করতালি দিয়েছে, হাততালি দিয়েছে। এবং তারপর থেকে তারা শুধু, যারা অডিয়েন্স ছিল তারা শুধু খুঁজতো ওই স্বামীজি কবে বলবে, সেদিন ভিড় হয়ে যেত। এবং স্বামীজিকে যার জন্য অর্গানাইজাররা কি করতো, সবার লাস্ট প্রোগ্রামটা দিত, কারণ টু রিটেইন দ্য অডিয়েন্স। সবাই আসতো শুধু স্বামীজি স্পিচ শোনার। কেন? Before that, India was known as the land of snake charmers. সারা পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষ কি ছিল? সাপুড়েদের দেশ। ভারতবর্ষে কি করা হয়? সাপ ধরে খেলা দেখানো হয়। এই ছিল ভারতবর্ষের পরিচিতি সারা পৃথিবীর কাছে। স্বামীজি প্রথম গিয়ে দেখালেন যে না, এটা নয়। তোমাদের কাছে যেমন অনেক কিছু আছে
দেবার জন্য আমাদের কাছেও অনেক কিছু আছে। We also have the treasure trove of ancient wisdom, which is known as the Vedas, the Upanishads. And in order to have a quiet and peaceful mind, in order to have a bright and prosperous future along with technology, you need to have this ancient wisdom of India, which is known as the Upanishads, which is the very topic of today's program. What does the Upanishads say? What is the main essence of the Upanishads? Can anyone tell how many Upanishads are there in total? কেউ যদি জানো হাত তুলে আমাকে বলুন, কটা উপনিষদ আছে টোটাল? Yes, anyone? 108, 108টা উপনিষদ। তার মধ্যে মেজর উপনিষদ বলা হয় 11 বা 12। কেন? কারণ এগুলোর উপর আদি শঙ্করাচার্য, নাম কে শুনেছ? আদি শঙ্করাচার্যের গুরু। সো আদি শঙ্করাচার্য কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল জানো? Where was Adi Shankaracharya born? Anyone? Kalani. Kalani is in Kerala. ঠিক আছে? তা এই 12টা উপনিষদের উপর আচার্য শঙ্করের টিকা মানে ভাষ্য মানে রেফারেন্স বুক থাকে না, সেই রেফারেন্স লেখা। তাই এই 11 বা 12টাকে মুখ্য উপনিষদ বলা হয়। সো এনিওয়ে, এই টোটাল যে উপনিষদ 108টা উপনিষদ, if all these Upanishads can be explained in one single word, that word is fearlessness, strength. So always remember, Upanishads or Vedas does not necessarily refer to religion. It refers to life. It gives us a strong, confident and fearless life. And one who is fearless, one who is strong can enjoy life. The weak cannot enjoy life. They can lead a life. They will survive anyhow. But those who are strong, strong means not physically, not having good muscles. Those who are strong in their mind, they can enjoy the world. How come? There is a very beautiful example. There is a very beautiful story that the world is enjoyed by the strong and not by the weak. বনে হরিণ থাকে আমরা দেখি। তা সেই आपको हिंदी के साथ बांग्ला भी समझ में आता है थोड़ा? तो এক জঙ্গলে যেমন হয় হরিণ থাকে, তা এক হরিণ তার শাবককে নিয়ে, বাচ্চা হরিণকে নিয়ে সে পুকুরের সামনে গেছে। পুকুরের সামনে গিয়ে সে জল খাচ্ছে আর নিজের রূপটা দেখছে। হরিণ দেখতে তো খুব সুন্দর হয়। তো দেখে সে তার বাচ্চাটাকে বলছে, শাবক হরিণকে বলছে, দেখেছিস আমি কি সুন্দর দেখতে? যে হ্যাঁ মা সত্যি। বলছে আমার চোখ দেখেছিস কি টানা টানা চোখ? যে হ্যাঁ মা সত্যি। বলছে আমার গায়ের রং দেখ? যে হ্যাঁ মা সত্যি খুব ভালো। বলছে আমার ইয়ে দেখ, শিং দুটো দেখ কি সুন্দর? যে হ্যাঁ মা সত্যি। ঠিক এমন যখন হচ্ছিল, হঠাৎ আশেপাশে কোথাও একটা সিংহের গর্জন। যেই গর্জন হলো সাথে সাথে ও দৌড়, মানে ও আর কোনো দিকে তাকানো নেই, ও চোচা দৌড় মেরেছে এবং দৌড়াতে দৌড়াতে অনেক দূরে গিয়ে সে হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে যখন শুনলো যে সিংহের আওয়াজ আর নেই, তখন সে একটু পরে আস্তে আস্তে আবার তার শাবকের কাছে ফিরে গেল। ওর বাচ্চাটা ভাবছে কি হলো ব্যাপারটা। মা যখন ফিরে এসছে তখন মাকে বললো, মা তুমি যে এতক্ষণ আমাকে এত কথা বলছিলে, তোমার চোখ কত সুন্দর, তোমার শিং কত তোমার কত তুমি সবল সুস্থ তোমার শরীর, কিন্তু
কিন্তু হঠাৎ তোমার কি হলো? বলছে কে জানে বাবু, সবই তো ঠিক আছে, কিন্তু ওই আওয়াজটা শুনলে না আমি আর থাকতে পারি না, তখন আমি সম্পর্ক চাই, তখন চৌচার করবো। কেন? আমরা we see it in the Discovery Channel on National Geographic that they are grazing, having good grass, but their ears are always having কোথায় সিংহ আছে, কোথায় বাঘ আছে। কিন্তু বাঘ ওরা কিন্তু একসাথে থাকে, তাই না? একসাথে 50টা 100টা 150টা, কিন্তু ওদের জন্য একটা বাঘই যথেষ্ট বা একটা সিংহই যথেষ্ট। আর বাঘ বা সিংহ থাকে একা চুপচাপ শুয়ে আছে, তার কোনো কিছু পরোয়া নেই, বিকজ ইট ইজ দ্য স্ট্রং দ্যাট ক্যান এনজয়। এটা হচ্ছে পশু জগতের কথা বলবো, সেখানে একজন আরেকজনকে মেরে খায়। বাট in the human world, when we come to the field of humanity, it is the strong who can enjoy the world in the real sense. They enjoy each and every moment of life. Like now you are students. Now your goal is, what is your goal? To secure good marks, isn't it? To study and secure good marks. But this is not the only goal. If while reading or while securing good marks you cannot enjoy this life, then it will become a burden for you. And after some time you will be frustrated. Because there is tough competition. You will be left out in the competition. So while of course you must have to get good percentage, you must have to get a good placement in a good company with at least a few lakhs LPA, but at the same time you have to enjoy the journey. The destination is important, of course, but the journey is equally important. To enjoy the journey is very much important. Else the destination you cannot enjoy it, because you will be losing a fair amount of vital period in your life chasing the destination. Do you get it what I say? Because there is at least a few more years of your life you have to give for your education. If you are going to have something further studies, you have to give some more time, some more years. But if you just go on after running your destination, after running your goals and ambitions, and if you cannot enjoy the journey, then it is of no use. Those who are strong in mind, what do? They enjoy each and every moment of life. You know, when I was going to my guru, আমি যখন আমার গুরুদেবের কাছে, যিনি ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাপ্ত শ্রী ভগবান, তার কাছে আমি যখন গিয়েছিলাম, I was also a student like you. Okay, I was in fact younger than you. So তখন আমি ক্লাস 12 এ পড়ি। So sometimes education was boring at times, you know, and at times okay, I had to get good results, I had to score good marks, but the way he taught, it is very beautiful. কখনো কখনো পড়তে কিছু কিছু জিনিস খুব মানে বিরক্তি লাগে, তো উনি একটা খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন, বলছে দেখ যখন পড়বি না, পড়ার সময় ভাববি, if you are reading, suppose if you are going through a theory written by someone, discovered by someone, imagine the hardship that the person who wrote the theorem, who discovered the theorem, that he had to undertake to write those few lines. But the theorem ta 3 বা 4 বা যে ইকুয়েশনটা পড়ছো তোমরা ফার্মাসিউটিক্যালস নিয়ে পড়ছো, তোমাদের কেমিস্ট্রি ইকুয়েশন আছে, তাই তো? কোনটার সাথে কি কেমিক্যাল ইয়ে করলে ইফ আই এম রাইট। যিনি এটা আবিষ্কার করেছিলেন তাকে ওই শুধু একটা লাইন লিখতে, একটা ইকুয়েশন লিখতে তাকে হয়তো 30টা বছর লেগে গেছে।
So just imagine the amount of hardship that the person who just wrote that one single line of equation he had to undertake just to write that. যেটা তুমি আজকে বইয়ের মধ্যে ছাপা হিসেবে পাচ্ছ, তুমি পড়ে দিয়েছো, কিন্তু যে ব্যক্তিটা তাকে আবিষ্কার করেছে এই লাইনটাতে, তাকে কিন্তু তার জীবনের পুরোটা সেটার পিছনে শুধু ওই একটা লাইনের পিছনে দিয়ে। So when you will be respecting that hardship, then you will fall in love with that single line. That is the beauty. Read it in that way. Your study will become interesting. বোঝা গেল কথা কি বলবো? আমরা একটা ইকুয়েশন করে দিলাম, কিন্তু একটা ইকুয়েশন বের করতে সেই মানুষটাকে বছরের পর বছর দিতে হয়েছে। যেমন there is a very beautiful real story যে once Pablo Picasso, you know Pablo Picasso, he is a great painter. So he was in a foreign country, so suddenly a person met him, and she was a lady, and she recognized Pablo Picasso. Oh, you are the great Pablo Picasso. He said, yes, I am. So he said, please draw something for me. Please draw something for me. So he took out a pen and a paper and just drew. He drew a sketch in just 30 seconds. And while handing over to the lady, he said, this is what 50 lakhs, what I have given you. He said, 50 lakhs, but of course he is Pablo Picasso. So he went to an art gallery and said, this is the original, sketch of Pablo Picasso. What is the value? What can be the value? The proprietor of the art gallery said, it's something like 50 lakhs, if it is an original one. And the lady came running to Pablo Picasso and said, sir, I want to learn one thing. He said, what? He said, I want to learn from you that how can you draw a sketch within just 30 seconds, which is what 50 lakhs is. So I want that knowledge. যে আপনি 30 সেকেন্ডে 50 লাখ টাকার আর্ট কিভাবে করলেন, আমি ওটা জানতে চাই। আমি আপনার থেকে ওটা শিখতে চাই কি যে 30 সেকেন্ডে একটা আঁকবো 50 লাখ টাকা পাবো, আমরা সেটাই চাই। Good amount of money in a short amount of time, isn't it? So Pablo Picasso smiled and said, my dear, আমি তোমাকে 30 সেকেন্ডে যেই আঁকাটা দিয়েছি যেটার দাম 50 লাখ, এটা শিখতে আমাকে 30 বছর লেগেছে। 30 সেকেন্ডের জন্য যে আঁকাটা, এটা শিখতে আমাকে 30টা বছর লেগেছে। So you cannot just learn anything or get anything out of nothing. You have to toil hard. You have to work hard. There will be problems. Now that you are hearing this, you are hearing about life, you are hearing how to, enjoy life, or how to be confident, or how to gain strength. Of course, but still after gaining strength, still after gaining this self-confidence, you will be having problems. It is not that your life will become a bed of roses. No. This is the worst thing that can happen. We always imagine that my life will be something full of flowers, a bed of roses. That is the worst thing. Never expect that, because it makes you weak. Those who walk strong, they are the strong ones. So problems will come to you. Even after hearing about strength, and even after you gain strength, and this is the mental strength, I say again, you will gain strength, but problems will come. But what will this strength do? It will provide you the necessary power of the mind so that you can face those problems and overcome them. এই যে শক্তির কথা শুনছো, উপনিষদের কথা শুনছো, এই প্রত্যেকটা কিন্তু উপনিষদেরই ব্যাপার। That is fearlessness or strength. So what does it do? It enables us to face our problems. And Vedanta says, do not
avoid your problems. Because the more you try to avoid, the bigger they become. সমস্যাকে কোনোদিন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। আমরা কি করি? সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি সবসময়। দ্যাট ইজ দ্য সাইকোলজি অফ হিউম্যান মাইন্ড। তো ঝামেলা হবে বাদ দিয়ে, ট্রাই টু फेस इट। যতদিন পালাতে চেষ্টা করবে, जितना तुम अपने समस्याओं से भागने की कोशिश करोगे, उतना ही वो समस्याएं जो है बड़ा होता रहेगा। उसका सामना करो, बड़ा भी छोटा हो जाए। That is the essence of life. Do not try to avoid your problems. Face them. The more you avoid them, the more bigger they become, and they will almost pounce on you. Face them, and you will see that they have become small. This is the fact of life. I don't know, the last time when I came, if I told that story about Swami Vivekananda, that when Swamiji যখন তিনি ঠাকুরের দেহ রাখার পর, ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের দেহ রাখার পর, চলে যাওয়ার পর, যখন স্বামীজি পরিব্রাজক হয়ে ভারতবর্ষ ঘুরেছিলেন, জানি আমরা এটা, স্বামীজি সারা ভারতবর্ষ পরিব্রাজক হয়ে ঘুরেছিলেন এবং ঘুরতে ঘুরতে তিনি বেনারস গেছেন। না, এখানে কে কে বেনারস গেছে? বা বেনারসে আমাদের দুটো আশ্রম আছে। সো বেনারসে দুর্গা মন্দির দেখেছো কেউ? ওখানে সংকট মোচন মন্দির আছে, দুর্গা মন্দির আছে। ইয়েস, দুর্গা মন্দিরে স্বামীজি গেছে। তো স্বামীজি সেই দুর্গা মন্দিরের থেকে যখন বেরোচ্ছে, ওখানে প্রচুর বানর আছে। এক দল বানর স্বামীজির পেছন তাড়া করছে এবং স্বামীজি তাদের থেকে বাঁচবার জন্য স্বামীজিও ছুটছে। আর যত স্বামীজি ছুটছে, তত বানরগুলো আরো ভয়ঙ্কর ভাবে ছুটছে, যেন এই কামড়াবে কি সেই কামড়াবে। আর স্বামীজিও প্রাণপণে ছুটছেন যেন বানরগুলোর হাত থেকে বাঁচতে পারে। যখন এরকম ছুটছেন, হঠাৎ স্বামীজি একটা আওয়াজ শুনলেন, রুকো বেটা। স্বামীজি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন। কি ব্যাপার? দেখলেন রাস্তার উপরে একজন প্রবীণ সাধু, বয়স্ক একজন সন্ন্যাসী। তিনি বললেন, রুকো বেটা। স্বামীজি শুনেই দাঁড়ালেন। তারপরে বললেন সেই প্রবীণ সাধু, সামনা করো। স্বামীজি ঘুরে তাকালো বানরগুলো থেকে। যেই মুহূর্তে ঘুরে তাকালো, দাঁড়িয়ে বানরগুলো থেমে গেল। থেমে কিছু বানর কি করলো? ছোট ছোট বানরগুলো আস্তে করে পিছনে চলে গেল, যেগুলো এতক্ষণ দৌড়াচ্ছিল স্বামীজিকে কামড়ানোর জন্য। তারা কি করলো? বেশ কিছু পিছনে সরে গেল, শুধু কয়েকটা থাকলো। স্বামীজি সেগুলোকে সামনে, সেগুলোকে ফেস করলো, দেখলো সব আস্তে আস্তে চুলতে যাচ্ছে। এবং সেটার থেকে স্বামীজি সবচেয়ে বড় একটা শিক্ষা দিলেন, এই যে কথাটা বললাম, এড়িয়ে যেও না, পেরিয়ে যাও। These are the words of Swami Vivekananda, and he learned it from these very incidents. যে যত এড়াতে যাবে, যত পালাতে যাবে তুমি, তত ছোট ছোট গুলো, ছোট সমস্যাগুলো বিরাট হয়ে যাবে। যেমন হয়তো কোনো বন্ধুর সাথে ঝগড়া হয়েছে, ইচ্ছা করছে যে ফোন করে ঝগড়াটা মিটিয়ে দিই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে দূর আবার কি করবে ছেলে। হয়তো ওই দিকেও একই অবস্থা, সেও ভাবছে একবার ফোন করি, কিন্তু সেও ভাবছে দূর আবার ফোন করবো, আবার কি বা বলে। করতে করতে কি দেখা গেল, একটা লম্বা গ্যাপ হয়ে গেল, যেটা মেটানো খুব কঠিন হয়ে গেল। সাহস করে ফোনটা করো, করো না। বন্ধু বন্ধুদের ঝগড়া হতেই পারে, কি আছে, একটা বন্ধু দুটো কথা বলবে, কিন্তু আমরা ওটা সহ্য করতে পারি না, তাই না? আমাকে বলবে, এইভাবে বলবে, কি আছে, কে কি মনে রাখবে। একটু সাহস করে ফোনটা উঠাও, রিং করো, তারপরে দেখবে পরের দিন আবার দুজনে একসাথে বসে চা খাচ্ছে। তো হুইচ ইজ গুড, হুইচ ইজ বেটার? সাহস করে ফোনটা উঠানো নাকি গ্যাপটাকে বাড়িয়ে দেওয়া? কিন্তু ওই সাহসটাই আমরা করতে পারি না। বেদান্ত gives you that courage. Face them. Don't make a trivial thing big.
আর এই শক্তিটা দেয় বেদান্ত, কি দেয়? এই যে সহ্য করে নেওয়া। বন্ধু না হয় দুটো কথা বললো, কি আছে, ও তো অনেক ভালো কাজও করেছে আমার জন্য, ওটা তখন আর মনে থাকে না। তখন কি মনে থাকে? আমাকে এরকম বলেছে। তাই আমরা বাংলায় একটা কথা বলি, তিল থেকে তাল হয়, তাই না? শুনেছি তো সবাই, তিল থেকে তাল হয়। এই যে বন্ধুদের মধ্যে হয়তো দুজনের মধ্যে পাশাপাশি বসে আছে, হঠাৎ একটা কিছু নিয়ে লাগলো, ওইটাই হতে 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 তারপরে একটু মশলা দেবে, একটু মশলা দেবে, দিতে দিতে জিনিসটা বিশাল বড় হয়ে যায়, তাই না? ওই তিল থেকে তাল হতো। বেদান্ত কি বলে জানো তো? ওই যে তিলটাকে হজম করে নাও, তাহলে আর তাল হবে না। কি বলছে? তিলটাকে হজম করো, কারণ তিলকে হজম করা সহজ, তিল ছোট্ট হয়, কিন্তু তিলটাকে যদি হজম না করতে পারো, ওটা আস্তে আস্তে তাল হয়ে যাবে, তালকে হজম করা কষ্ট। তাই বলছে যখন সমস্যাটা ছোট থাকে সেখানে সলভ করো সমস্যা, ডোন্ট অ্যাভয়েড ইট। দিস ইজ দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য মাইন্ড। তাই বেদান্তে বলা হচ্ছে, উপনিষদে বলা হচ্ছে যে নয়মাত্মা বলে হীনেন লক্ষ্যে। কঠোপনিষদে আমরা পাই যে ছোট্ট শিশু নচিকেতা, এর আগের দিন যেখানে গত মাসে যখন এসেছিলাম, অন্য এক স্বামী আমার সাথে যিনি এসেছিলেন, স্বামী প্রহ্লাদানন্দজি, তোমরা কেউ ছিলে কি সেই ইয়েতে লাস্ট? ইয়েস। সো নচিকেতার কথা শুনেছিলে স্বামীজির থেকে। সেই নচিকেতাকে তার গুরু যমরাজ বলছেন নয়মাত্মা বলে হীনেন লক্ষ্যে, মানে না অয়ম আত্মা, এই যে আত্মা মানে এই যে বেদান্তের যেটা মূল জিনিস, যেই আমার যেটা স্বরূপ, যেটা আমরা দুটো জিনিস আছে, দিস ইজ ওয়ান মি যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি, বাট দিস ইজ দ্য অ্যাপারেন্ট মি, দিস ইজ নট দ্য রিয়েল মি। এর বাইরেও একটা আমি আছে। কেমন? যেমন আমাদের তিনটে অবস্থা আছে বেদান্ত বলে। ওয়ান ইজ দিস স্টেট, দ্য ওয়েকিং স্টেট। সেকেন্ড ইজ দ্য ড্রিমিং স্টেট, যখন আমরা স্বপ্ন দেখি। অ্যান্ড থার্ড ইজ দ্য ডিপ স্লিপ অথবা ডিপ স্লাম্বার, সুষুপ্তি বলে। তা এই যে এই শরীরটা এখন আমি ফিল করি সবকিছু, তাই না? এই শরীরের সমস্ত কিছু আমি ফিল করি, ভালো মন্দ, ঠান্ডা লাগছে, এসি চলছে, এসিটা না চললে গরম লাগবে, ফিল করি আমরা। ভেরি অবভিয়াস, এটার জন্য কোনো লজিক লাগে না। স্বপ্নে যখন আমি যখন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি, সেখানেও কিন্তু আমি ফিল করি, তাই না? ভালো মন্দ, ভয়, ভালোবাসা সবই ফিল করি, তাই না? কিন্তু ওখানে এই শরীরটার প্রয়োজন হয় কি? আমি এই শরীর ছাড়াই সারা পৃথিবী ঘুরতে থাকি স্বপ্নের মধ্যে। তার মানে দিস ইজ নট মাই অনলি আইডেন্টিটি, ওখানে কিন্তু একটা আইডেন্টিটি আছে। আছে তো, কেন? ভালো মন্দ ওখানেও আছে, ওখানেও ভালো লাগা আছে, মন্দ লাগা আছে। কোনো বন্ধু যদি আমাকে হঠাৎ করে কিছু বলে দেয়, স্বপ্ন বলে কি মনে হয় যে না এটা স্বপ্নের মধ্যে বলেছিস, খারাপ না পেলেও চলবে? মনে হয় না। এমনও হয় যে ঘুম থেকে উঠেও তার উপর রাগ উঠে, বুঝতে পারছি যে স্বপ্ন ছিল, তথাপি মেজাজটা গরম থাকে। এরকম বলেছে, আরে কত বলেই, কিন্তু তথাপি মেজাজটা গরম। আর এর পরের অবস্থা হচ্ছে ডিপ স্লিপ, যেখানে আমি কিছুই জানি না, কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স। কেন? ডিপ স্লিপ না হলে পরের দিন ভালো লাগে, বলি না ঘুমটা হয়নি তাহলে, আর ঘুম না হলে পরের দিন উই উইল স্লিপি, তাই না? অল অ্যালাউড। সো এবং ওখানে কিন্তু আমাদের উই ডোন্ট ফিল এনিথিং, ভালো মন্দ কিচ্ছু থাকে না, গরম না ঠান্ডা কিচ্ছু বুঝি না, বাট উই এনজয় দ্যাট দ্য বেস্ট। কেন? যখন খুব ডিপ স্লিপ হয় দেখবে ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছা করে না। গরমের দিনে তো তাও করে, শীতের দিনে তো একেবারেই প্রশ্ন নেই। কেন? ওই জায়গাটা আমাদের খুব প্রিয়, কিন্তু ওখানেও আমরা এক্সিস্ট করি তো। ওখানেও আমি ছিলাম। কেন? আমরা হয়তো বললাম জানিস তো কালকে কি ভালো ঘুমিয়েছি, একদম পড়েছি আর চোখ বন্ধ করেছি, আর কোনো স্বপ্ন টপ্ন কিচ্ছু দেখিনি, আজকে সকালে একেবারে ফ্রেশ, বলি না কথাগুলো? এই যে স্বপ্ন দেখিনি, কে বলল? প্রমাণটা কে দিল? হু গিভস দ্য প্রুফ? দেয়ার মাস্ট বি মি, মানে আমি প্রুফটা দিতে পারি না। আমি স্বপ্ন দেখিনি মানে আমাকে থাকতে হবে তো। আমি যে দেখিনি, প্রমাণটা কে দেবে? আমি যদি না থাকি, আমি তো প্রমাণ দিচ্ছি। যেমন যেটা হয় আমাদের সাথে,
হঠাৎ হয়তো কারেন্ট চলে গেল, আজকাল তো এগুলো তোমরা ফিল করো না, কারণ সব বাড়িতেই ইনভার্টার থাকে, কখন কারেন্ট যায় কখন কারেন্ট আসে বোঝা যায়। আমাদের সময় এটা হতো যে হয়তো কারেন্ট চলে গেল, মা হয়তো বললো এই দেখ তো পাশের রুমে কি আছে, আওয়াজ হলো, তা হয়তো সেই ছেলেটা পাশের রুমে গেল, গিয়ে দেখলো যে কেউ নেই, অন্ধকারের মধ্যে বোঝা যায়, দেখলো কেউ নেই, এবং তখন বললো মা কেউ নেই এখানে। যে কথাটা সত্য না মিথ্যা? সে গিয়ে বললো মা কেউ নেই, কথাটা কি পুরোটা সত্য? কেন? সে তো আছে। ঠিক সেইভাবে ঘুমের মধ্যে কেউ থাকে না, কিন্তু আমি তো থাকি, নাহলে আমি উঠে বলতে কিভাবে পারি যে দারুণ ঘুমিয়েছি বা কোনো স্বপ্ন দেখিনি, তার মানে আমি ছিলাম। সো দেয়ার ইজ এন এক্সিস্টেন্স বিয়ন্ড দিস bodily existence. Vedanta এই এক্সিস্টেন্সটা খোঁজ দেয়, but that is a profound part or an intense part of Vedanta. We are not dealing with that right now. Okay, we are dealing with the practical aspect of Vedanta. তা বলছে যে বেদান্ত কি করে? বেদান্ত আমাদেরকে এই সাহসটা দেয়। কি সাহস দেয়? যে you face your problems, don't try to avoid it. Don't try to avoid it. এবং যেটা বলছিলাম যে নয়মাত্মা বলে হীনেন লভ্যেত, কে বলছে? যমরাজ বলছে। কাকে? নচিকেতাকে। যে নচিকেতা এই যে জ্ঞান, দিস ইজ এ নলেজ। যেমন তোমরা শিখছো এখানে ফার্মাসিউটিক্যালস নিয়ে তোমরা পড়ছো, ওষুধের কম্বিনেশন, সমস্ত কিছু কেমিক্যাল কিভাবে কার সাথে কি মিক্স করলে কি হয়। সো দিস ইজ এ নলেজ, তাই তো? এনিওয়ান, এনি কোয়ালিফাইড পারসন, the necessary requirement for getting admission into this college, যেই এটা পাবে সেই নলেজটা লাভ করতে পারে। Before you, for the last 18 to 19 years, students came and they passed out. Now you are the present batch, you will be passing out again. There will be some who will be taking admission. So it is a knowledge, isn't it? That you are like an engineer. Engineering is a knowledge. Doctor, that is a knowledge. Similarly, this pharmaceutical technology, this is a knowledge. Similarly, Vedanta is also knowledge. So in order to grasp this knowledge, in order to have this knowledge, one who is fearless can have this knowledge. তাই বলছে নয়মাত্মা বলহীনেন লভ্যা, it cannot be attained by the weak. যারা দুর্বল, দুর্বল বলতে কিসের দুর্বলতা বোঝাচ্ছে? মনের দুর্বলতা যারা থাকে, মানসিক ভাবে যে দুর্বল, বলছে তারা এই জ্ঞানকে লাভ করতে পারে না। they cannot overcome their fear. তাদের চিন্তা কি থাকে? মানুষে কি বলবে, যেটা আমাদের একটা বিরাট জিনিস। ওই যে বললাম উত্তরগুলো হয়তো আমরা অনেকেই অনেক কিছু জানতাম, কিন্তু বললাম না কেন? তো সবাই হাসবে, কে আবার কি বলবে না। This fear of being judged, this is one of our extreme fears. লোকে কি বলবে? বলছে যারা এই ভয়টা করবে যে লোকে কি বলবে, বা যারা দুর্বল চিত্তে, দুর্বল মনে, they cannot attain this knowledge, because এখানে আমাকে কার সাথে লড়াই করতে হবে? Whom to defeat? Myself. I am not to defeat you or anyone. I am to defeat myself, my ignorance, my ego. আমার নিজের সাথে লড়াই করতে হবে, এবং এই লড়াইটা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন। সবচেয়ে পৃথিবীর কঠিনতম লড়াই হচ্ছে নিজের সাথে নিজের লড়াই। আর বেদান্ত এটা আমাদেরকে শেখায় যে fight it out. তাই বেদান্ত কি বলছে? বেদান্ত is the message of strength.